Good morning students. Welcome back to DLF class. Last class we have discussed about the difference between latch and flip-flop. Now we are going to discuss about the SR latch NAND version. Okay. What is latch first? Latch is the basic storage element. It can hold one bit of data. That is, you call it as latch. So it can be classified into two types. One is NOR latch and another one is NAND latch. First we will see SR latch using NAND version. In the next class we will discuss about the NOR version. So first we will see this is the NAND latch. So this is the SR NAND latch. So one input is S and another one input is R, and it has two output. The output is connected as a feedback path to the next NAND gate, and this output is connected as a feedback to the another NAND gate. So S is one input and R is another input. The feedback gives another input to the output of the S. NAND gate is given as the input to the R NAND gate, and the output of the R NAND gate is given as the input to the S NAND gate. So here Q and Q complement. So this is S R. So this is the truth table for the SR latch, and this is the truth table for the NAND gate. Before we are working with the SR latch using NAND gate, you should know what is a NAND gate in logic gates. So if see here, this is XY, two inputs, one output. So if both the input, if any one of the input is 0 in this NAND gate, the output will be 1. See here both the inputs are 0, the output is 1. Here one input is 0 and the output is 1. Here one input also 0, here one of the input is 0 and the output is 1. So from this we can come to conclusion that if any one input is 0, the output will be 1. If both the input is 1, the output will be 0. So you should have a clear idea about NAND gate, then only you can work in the SR latch using NAND version. Okay. First we will give the input S as 0 and R as 1. So 0, 1. I have already said if any one input of the NAND is 0, the output will be 1. So see here, any one input of the NAND is 0, the output will be 1. So see here the input of S is 0, the output will be 1 here. The 1 is given as a input to this or NAND, then 1, the output will be 0. See here, the 1, the output will be 0. Again I will say, if any one input of the NAND gate is 0, the output will be 1. The output here, the output is 1. This output 1 is given as the input to the OR NAND. So here the one of the input is 1, the another input is 1 here. So the output will be 0. So for this, S as value 0, R as value, input value 1. So the output will be 1 for Q, and the complement of 1 is Q bar is 0. So this state you call it as set. So this is how the SR latch works. Now, so I am going to give now 1, 1. So the previous step I have given 0, 1. Now I am going to give here 1, 1 as the input. So if any input is 1, both the input is 1, the output will be 0. That is the NAND gate. So this is the previous state. So what for this state the output is, see here, Q is 1 and Q complement is 0. Now here the output of this Q S is given as input here 1, 1, 0. So here 0 is the output. If I give 0 here, 1, 0 will be 1. So that is what
this output 1 0. So next step, now I am going to give input to S is 1 and input to R is 0. Now if any input is 0, the output will be 1. So for R the input is 0, the output is 1. So this 1 is given as a input to this S NAND. So 1 1, the output will be 0. So that state you call it as a reset. Next, again I am giving 1 1 as an input to both S and R NAND. So in the previous if any one of the input is 0, the output will be 1. Now I am, the output of R is 1. So 1 1, the output will be 1 1 means the output will be 0. So 0, here the output of S will be given as an input to this R. So 0 1, the output will be 1. So that is what this hold state. This state you call it as a hold state. Now I am giving both the input as 0 0. So any one of the input is 0, the output will be 1. So here also, if for example if I am taking the output as 1, it is given here 0 1, the output will be 1. So this state is not allowed. That you call it as disallowed. Because why? Here Q, if it is 0, the complement will be 1. If here 1, the complement will be 0. Then only it will be either it in the set or reset. But both the states are 1 1. That state you call it as disallowed. Okay students, now I will explain in Tamil. Okay, listen here. So okay students, see here, இங்க பாருங்கப்பா, இதுதான் வந்து SR latch. ஸோ இது வந்து NAND கேட் யூஸ் பண்ணி நான் டிசைன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த SR latch வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்புட் S இருக்குது, இன்னொரு இன்புட் R இருக்குது, இதுக்கு 2 அவுட்புட் இருக்குது, Q பார் இருக்குது. ஸோ இதோட ட்ரூத் டேபிள், NANDோட ட்ரூத் டேபிள், NAND SR latch யூஸிங் NANDோட ட்ரூத் டேபிள் இது வந்து NAND கேட். ஸோ NAND கேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 2 இன்புட் இருக்குது. நீங்கள் ஆல்ரெடி லாஜிக் கேட்ஸில் படிச்சிருப்பீங்க. 2 இன்புட் இருக்குது, எக்ஸ் ஒய். அவுட்புட் வந்து NAND கொடுத்துருக்கலாம், இல்லை Z நீங்கள் எதுனா கொடுத்துருக்கலாம், அது வந்து யூசரோட விஷ். ஸோ இங்கே பாருங்கள், இந்த 2 இதில் எதுனா ஒரு இன்புட் 0 இருந்தாலையும் அதோட அவுட்புட் வந்து 1. 2 இன்புட்டில் எதுனா ஒரு இன்புட் 0 இருந்தாலையும் அதோட அவுட்புட் வந்து 1. 2 இன்புட்டில் எந்த இன்புட்லையும் 0, அது வந்து எக்ஸா 0, 2 0 இருந்தால் 1. ஸோ எக்ஸ் இங்கே 0 இருக்குது, ஆனால் 1 வந்து ஒய் வந்து 1 இருக்குது. ஸோ அப்போ வந்து அது வந்து 1. இங்கே பாருங்கள், எக்ஸ் 1 இருக்குது, இங்கே வந்து ஒய் 0 இருக்குது. அப்போ வந்து அது 1. அதாவது வந்து எதனா ஒரு இன்புட் வந்து 0 இருந்தால் அதோட அவுட்புட் வந்து 1. ஸோ இதுதான் வந்து NAND கேட். ஸோ இங்கே இப்போ எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட் வந்து பாருங்கள், எஸ்ஸுக்கு வந்து நான் 0 இன்புட்டாக கொடுக்குறேன், ஆருக்கு வந்து 1 இன்புட்டாக கொடுக்குறேன். ஸோ நான் சொல்லியிருக்கேன், எதுனா ஒரு இன்புட் வந்து 0 இருந்தால் அதோட அவுட்புட் வந்து என்னது 1. ஸோ இப்போ இதோட அவுட்புட் என்ன 1. இந்த 1 வந்து நான் இந்த ஆர் NAND கேட்க்கு இன்புட்டாக கொடுக்குறேன். அப்போ 1 1 என்ன வருது 0. ஸோ 1 0, இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டெப். நான் செகண்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணுறேன்னா, ரெண்டுத்துக்குமே 1 1 கொடுக்குறேன். எஸ்ஸுக்கும் இன்புட் 1ன்னு கொடுக்குறேன், ஆருக்கும் இன்புட் வந்து 1ன்னு கொடுக்குறேன். ஸோ இங்கே பாருங்கள், இப்போ இந்த ஸ்டேட்டை பார்க்கணும். இப்போது இதோட அவுட்புட் என்ன நமக்கு 1. ஸோ இந்த 1 வந்து நான் இப்போ இதுக்கு இன்புட்டாக கொடுக்குறேன், 1 1. இதோட அவுட்புட் வந்து என்ன நமக்கு 0. ஸோ இங்கே என்ன இருக்குது இப்போது 0. இதை வந்து இப்போ நான் இதுக்கு இன்புட்டாக கொடுக்குறேன் 1 0. 1 0னா அதோட அவுட்புட் என்ன 1. ஸோ இதுதான் வந்து இதோட அவுட்புட், 1 1ஓட அவுட்புட். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, எஸ்ஸுக்கு வந்து 1ஆக கொடுக்குறேன். இதோ இந்த ஸ்டெப், எஸ்க்கு வந்து 1 இன்புட்டாக கொடுக்குறேன், ஆருக்கு வந்து 0 வந்து அவுட்புட்டாக கொடுக்குறேன் நான் இப்போ. ஸோ எதுனா ஒரு இன்புட் 0னா அதோட அவுட்புட் என்னன்னு சொன்னேன் நான் 1ன்னு சொன்னேன். இப்போ பாருங்கள், இங்கே 1 வந்துடுச்சு.
ஸோ இந்த ஒன்றை வந்து நான் இப்போ இன்புட்டாக இங்கே கொடுக்குறேன். இப்போது 1 1 அதோட அவுட்புட் என்ன 0. பாருங்கள் 1 1 அதோட 1 1 அதோட அவுட்புட் என்ன 0. ஓகேவா? அதே மாதிரி இப்போ நம்ம 0 1க்கு எப்படி பண்ணோமோ அதே மாதிரி 1 0க்கு இப்போ பண்ண போகிறோம். ஸோ அதே மாதிரி இப்போ பாருங்கள் இந்த ஸ்டேட்டை தான் வந்து ஹோல்ட் ஸ்டேட்டுன்னு சொல்ல போகிறோம் நம்ம. ஸோ எஸ்ஸுக்கும் இன்புட் 1 கொடுக்குறோம், ஆருக்கும் இன்புட் வந்து 1ன்னு கொடுக்குறோம். இப்போது இதோட அவுட்புட் என்ன வந்துச்சு நமக்கு 1. ஸோ இங்கே பாருங்கள் இப்போ இதுக்கு இன்புட்டாக கொடுக்குறோம் எஸ் நேண்ட் கேட். அப்படியே ஆப்போசிட் 0 1க்கு வந்தது 1 0க்கு இப்போ ஆப்போசிட்டாக நடக்க போகுது. இப்போ 1 1 அதோட அவுட்புட் என்ன 0. இந்த 0 எடுத்து வந்து இப்போ இதுக்கு இன்புட்டாக கொடுக்குறோம் 1 0னா அதோட அவுட்புட் வந்து 1. பாருங்கள் 1 0னா அதோட அவுட்புட் வந்து 1. ஸோ அதுவும் வந்து என்ன ஸ்டேட்னா ஹோல்டு ஸ்டேட். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ரெண்டுத்துக்குமே இன்புட் வந்து 0 0 கொடுக்க போகிறோம். ஆல்ரெடி சொன்னேன் எதுனா ஒரு இன்புட் 0னாலையும் அதோட அவுட்புட் வந்து 1 தான். ஸோ இந்த 1ஐ நான் இதுக்கு இன்புட்டாக கொடுத்தா என்ன ஆகும் 1 0னாலையும் அதுக்கு வந்து அவுட்புட் வந்து 1 தான். ஏன்னா வந்து ஒரு இன்புட் வந்து 0 வந்தாலும் அதோட அவுட்புட் வந்து என்ன தான் 1 தான். ஸோ அப்போ இங்கே என்ன வரும் 1. இந்த 1ஐயும் வந்து நான் நீங்கள் இன்புட்டாக கொடுத்தாலும் என்ன தான் வருது 1. அந்த ஸ்டேட்டை தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா டிஸ்அலவுடு ஸ்டேட்டுன்னு சொல்கிறோம். ஏன்னா வந்து Q காம்ப்ளிமெண்ட், அதாவது Q இங்கே வந்து 1ஆக இருந்தால் Q டேஷ் வந்து என்னவாக இருக்கணும் 0வாக இருக்கணும். அப்போ அதை வந்து என்னன்னு சொல்கிறோம் நம்ம செட்டுன்னு சொல்கிறோம். இங்கே Q 0வாக இருந்துச்சு, Q டேஷ் வந்து 1ஆக இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து ரீசெட்டுன்னு சொல்கிறோம். ஸோ நம்ம இந்த செட் ரீசெட்கே வந்து 1 1 இன்புட்டாக கொடுக்குறோம் SRக்கு. அப்போ வந்து இப்படி 0 1 செட் ஸ்டேட்டில் இருக்கும்போது 1 0 ஹோல்டு வருது, ரீசெட்டில் இருக்கும்போது 0 1 ஹோல்டுன்னு வருது. ரெண்டுத்துக்குமே இன்புட் வந்து 0 0ன்னு கொடுக்கும்போது நமக்கு வந்து disallowedன்னு வருது. ஸோ இதுதான் வந்து SR latch using NAND version. Next class we will discuss about SR latch using NOR and SR flip-flop, that is clocked flip-flop. We will see in the next class. Thank you.